Dear 9th class students, very good morning. This is M. Shagat sir. Our page number 190, 9th class mathematics, page number 190, example 7, important question. In triangle ABC, see this one triangle. ABC is a triangle. D, E, F are midpoints of the sides AB, BC and AC respectively. Show that triangle ABC is divided into four congruent triangles when the three midpoints are joined to each other. Triangle DEF is called the medial triangle. Now see here ABC is a triangle. ABC is a triangle. So AB midpoint means it is a exactly midpoint of the AB. Here distance B to D is equal to D to A same. ఇక్కడ ఏబికి డి అనేది మిడ్ పాయింట్, డి నుంచి ఏకి ఎంత ఉంటుందో డి నుంచి బికి అంతే ఉంటుంది. సో హియర్ డి ఈజ్ ఎ మిడ్ పాయింట్ ఆఫ్ ఏబి అండ్ ఈ ఈజ్ ఎ మిడ్ పాయింట్ ఆఫ్ బీసీ అండ్ ఎఫ్ ఈజ్ ఏ మిడ్ పాయింట్ ఆఫ్ AC. Okay, like that is there. Once I will try on that number. Wait. It is A, it is B, it is C. So it is a midpoint to D, it is a midpoint to E, it is a midpoint to F. Add these three ones here formed one triangle like this was. Okay, it is a triangle and here the midpoints are joined by and formed by one triangle. So the midpoints are joined after the triangle ABC divided by four congruent triangles. DEF is a midpoint, so we have to join midpoints, so it is divided by four congruent triangle number 1 2 3 4 triangle. So this triangle congruent to this one triangle, this one triangle congruent to this one triangle, this one congruent triangle congruent this one. So four triangles are congruent. Okay, we have to show ADF is congruent to DPE is congruent to DEF is congruent to ECF is congruence. So congruence means any two or three polygons have same shape and same side. This one is called a congruence. అంటే షేప్ సైజ్ సేమ్గా ఉంటే మనం దాన్ని సేమ్గా తీసుకుంటే దాన్ని ఏమైనా తీసుకుంటామని మనం కాన్ఫిగరేషన్ తీసుకుంటాం. ఒకసారి సొల్యూషన్ చూద్దాం. ఇలా మిడ్ పాయింట్లని జాయింట్ చేసినప్పుడు అక్కడ క్రియేట్ అయినటువంటి ట్రయాంగిల్స్ అన్నీ కూడా కాన్ఫిగరెన్స్ అని చూపించాలి, అన్నీ సమానం అని చూపించాలి. నౌ సీ ది ప్రూఫ్. D, E are midpoint of AB, BC. Okay, AB midpoint is D and BC midpoint E of a triangle ABC respectively. So by the midpoint theorem, already we have one midpoint theorem is there before this example. DE parallel AC. Where is see this one? This one it is a DE. Now see this one is parallel to which one? AC, this one. Okay, now DE is parallel to AC. Okay, and DF parallel to BC. DF parallel, this one is parallel to this line. DF parallel to BC and EF parallel to AB. Okay, therefore ADEF ADEF and BEFD and CFDE ADEF, it is a one parallelogram. BEFD, it is a one parallelogram. ECFD, it is a one parallelogram or parallelograms. In the parallelogram ADEF, DF is a diagonal. ADEF in the parallelogram, DF is a one diagonal. So
ట్రయాంగిల్ ఏడిఎఫ్ కాంగ్రెన్స్ ఏడిఎఫ్ ఈజ్ కాంగ్రెన్స్ టు డిఈఎఫ్. ఇది దీనికి కాంగ్రెన్స్ అయింది బికాజ్ ద డయాగ్నల్స్ డివైడ్ ద parallelogram into two congruent triangle. In a parallelogram like this which is there, the diagonal divide the parallelogram to congruent triangle. అంటే ప్యారలగ్రామ్లో ఒక డయాగ్నల్ తీసుకుంటే అది ప్యారలగ్రామ్ని టూ కాంగ్రుయెంట్ ట్రయాంగిల్ని డివైడ్ చేస్తుంది. సో ట్రయాంగిల్ ఏడిఎఫ్ ఈజ్ కాంగ్రుయెన్స్ డిఈఎఫ్. అండ్ సిమిలర్లీ, so this one is a parallelogram, DBEF is a parallelogram. Here DE is a diagonal, so diagonal divide the parallelogram into two congruent triangles. So now BDE congruence to DEF. ఈ యొక్క parallelogram నుంచి BEFD నుంచి parallelogram నుంచి DE అనేది మనం డయాగ్నల్ కింద తీసుకుంటే ఈ డయాగ్నల్ అనేది ఈ ప్యారలగ్రామ్ని టూ కాంగ్రుయెంట్ ట్రయాంగిల్ కింద డివైడ్ చేస్తుంది. ఫ్రమ్ ప్యారలగ్రామ్ DECF, EF ఈజ్ ఏ డయాగ్నల్. దిస్ వన్ డయాగ్నల్, దిస్ ప్యారలగ్రామ్ డివైడ్ టు కాంగ్రుయెంట్ ట్రయాంగిల్. సో ఆల్ ఆర్ ఈక్వల్. నౌ ఫైనల్లీ వీ హ్యావ్ టు డిస్కస్ triangle ADF is congruence to triangle DEF. Triangle DEF congruence to triangle DBF. DBE. Triangle DBE congruence to triangle EFC. ఇది దీనికి కాంగ్రుయెన్స్, ఇది దీనికి కాంగ్రుయెన్స్, ఇది దీనికి కాంగ్రుయెన్స్ అయింది. అంటే ఇది దీనికి ఈక్వల్, ఇది దీనికి ఈక్వల్, ఇది దీనికి ఈక్వల్, అన్నీ కూడా ఈక్వల్ అని. సో ఇట్ ఈస్ సింపుల్. ఏముంది, ఇలాగ రాసేసి ఇదొకట ప్యారలగ్రామ్ తీసుకొని, ఇదో ప్యారలగ్రామ్ తీసుకొని, ఇదో ప్యారలగ్రామ్ తీసుకొని, ఇది రెండింటిని ఈక్వల్గా డివైడ్ చేస్తుంది, ఇది ఈ రెండింటిని ఈక్వల్గా డివైడ్ చేస్తుంది, ఇది ఈ రెండింటిని ఈక్వల్గా డివైడ్ చేస్తుందని మనం రాయటమే అయిపోతుంది. ఓకేనా. నెక్స్ట్ another important one, example 9. If the figure ADBE, where is AD? AD and BE are medians of triangle ABC and BE parallel DF. Now BE parallel DF. Okay. Prove that CF is equal to, where is CF is equal to 1/4 of AC. CF is equal to 1/4 of AC. ఒకసారి జాగ్రత్త చూడండి. సో హియర్ మీడియన్ ఈజ్ దేర్. మీడియన్ మీన్స్ suppose one triangle is there. Okay. Opposite vertex, this one. Opposite to the distance between opposite vertex to opposite side midpoint. ఇది తీసుకున్నాను నాన్న. ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ వర్టెక్స్ టు ఆపోజిట్ సైడ్ మిడ్ పాయింట్ ఈజ్ కాల్డ్ ఏ మీడియన్. ఇది ఒక పాయింట్ తీసుకున్నాం, దీని వర్టెక్స్ అంటాం మ్యాథమెటిక్స్లో. దీని నుంచి ఆపోజిట్ సైడ్ ఏదైనా దీనికి ఆపోజిట్ ఇదైనా దీనికి కరెక్ట్గా ఇది మిడ్ పాయింట్ అయితే మిడిల్ అయితే అవ్వదుగా, ఇది మిడిల్ అయితే అవ్వదుగా, కరెక్ట్గా ఇదేగా మిడిల్ అయ్యేది. అంటే ఈ ఆపోజిట్ ఈ వర్టెక్స్ నుంచి ఆపోజిట్ సైడ్కి కరెక్ట్గా మిడ్ పాయింట్కి ఒక లైన్ డ్రా చేస్తే అది దాని మీడియన్ అని అంటాం. సేమ్ హియర్ ఆల్సో ఇట్ ఈజ్ ఏ వర్టెక్స్, ఇట్ ఈజ్ ఏ మిడ్ పాయింట్. జాయిన్ దీస్ టూ వన్స్. ఇట్ ఈజ్ ఏ వర్టెక్స్, ఇట్ ఈజ్ ఏ మిడ్ పాయింట్. జాయిన్ దిస్. సో ఎవ్రీ ట్రయాంగిల్ హ్యావ్ 3 మీడియన్స్. అంటే ఒక వర్టెక్స్ నుంచి ఆపోజిట్ సైడ్కి మిడ్ పాయింట్ మీదకి ఇచ్చినటువంటి ఆ లైన్ ఏమంటామంటే మనం మీడియన్ అంటాం. ఎవ్రీ ట్రయాంగిల్ హ్యావ్ 3 మీడియన్స్. సో ద 3 మీడియన్స్ ఆర్ జాయిన్డ్ బై 1 point. దట్ వన్ ఈజ్ కాల్డ్ ఏ సెంట్రాయిడ్. మనకి 10th క్లాస్లో ఉందన్న. ఆ 3 మీడియన్లో కలుసుకున్న ప్లేస్ని మనం ఏమంటాం అంటే సెంట్రాయిడ్ అంటాం. Okay, I will explain this question in next video. This question write in notebook, and this question also we have to write in notebook. Dear 9th class students, this is second video. Already I explained the median. So in this diagram, CF, the distance between CF is the 1/4 of AC. సి నుంచి ఎఫ్ వరకు ఉన్నటువంటి డిస్టెన్స్ ఏ నుంచి సితో ఎలా ఎంత ఉండిద్ది అంటే
సి నుంచి ఎఫ్ వరకు ఎంత డిస్టెన్స్ ఉంటుందంటే ఏ నుంచి సి వరకు ఎంత డిస్టెన్స్ అయితే ఉంటుందో దాన్ని ఆ డిస్టెన్స్ తీసుకొని 4తో మనం మళ్ళీ డివిజన్ చేసినప్పుడు ఎంతైతే ఆన్సర్ వస్తుందో ఆ డిస్టెన్స్ ఉన్నదంట. హియర్ సిఎఫ్ డిస్టెన్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/4 ఆఫ్ ఏసీ. సిఎఫ్ డిస్టెన్స్ని ఎంత మనకు కావాలి అంటే ఏసీ డిస్టెన్స్ తీసుకొని దాన్ని 4తో డివిజన్ చేస్తే ఎంతైతే ఆన్సర్ వస్తుందో అదే సిఎఫ్ డిస్టెన్స్ అంట. అది కరెక్టో కాదో థియరం చూద్దాం. Now see here. Before explain this question, I will draw another diagram. It is a one triangle. Okay, suppose it is A, it is B, it is. So here AB midpoint is D and AC midpoint is E. Okay, AB midpoint exactly midpoint is D and AC midpoint exactly is E. Okay, what is the length of the DE? So DE is equal to half of the BC. ఇక్కడ డిఈ లెంత్ ఎంత ఉన్నదంటే ఈ బీసీలో సగం ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఇయర్ డి కామా ఈఆర్ మిడ్ పాయింట్స్ ఆఫ్ ఏబి అండ్ ఏసీ. ఓకేనా, అర్థమైందా? ఈ యొక్క కండిషన్ మీరు గుర్తుపెట్టుకుంటే మనం ఆ ప్రాబ్లం ఈజీ చేయొచ్చు. కరెక్ట్గా మిడ్ పాయింట్ ఈ రెండు మిడ్ పాయింట్ అయితే మిడ్ పాయింట్ని జాయిన్ చేస్తే ఈ బీసీలో దానికి ఆపోజిట్ సైడ్లో సగం ఉంటుందండి. నౌ సీ దిస్ వన్. ఇప్పుడు ట్రయాంగిల్ ఏబిసి ఏబిసి డి ఈజ్ మిడ్ పాయింట్ ఆఫ్ బీసీ. ఇయర్ డి ఈజ్ మిడ్ పాయింట్ ఆఫ్ బీసీ అండ్ బిఈ ప్యారలల్ డిఎఫ్. బిఈ ప్యారలల్ డిఎఫ్. నౌ సీ హియర్. Here D is a midpoint of BC and E is a midpoint of AC. D is a midpoint of BC, E is a midpoint of AC and F is a midpoint of EC. ఇక D అనేది BCకి మిడ్ పాయింట్, E అనేది ACకి మిడ్ పాయింట్, F అనేది ECకి మిడ్ పాయింట్. Now join these two ones. Okay, it is parallel to DF is parallel to BE. By theorem, F is midpoint of CE. F is midpoint of CE. CF is equal to exactly this one. So see this one. E triangle BCE. BCE. D is midpoint of BC and F is midpoint of EC. From BCE we join this one. ఓకేనా, సేమ్ దీని వలన ఈ డిఎఫ్ డిస్టెన్స్ ఎంత ఉంటుందంటే బిఈలో సగం ఉంటుంది. అంతేనా? అంతే కదా, మామూలుగా ఇలా తీసుకుంటే. లేదంటే సిఎఫ్ తీసుకుంటే సిఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు హాఫ్ ఆఫ్ ద సిఈ. సిఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు హాఫ్ ఆఫ్ ద సిఈ. ఓకే, CF is equal to half of the CE. ఇప్పుడు దీని ప్రకారం ఓకే. నెక్స్ట్ ఇట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు CF ఈజ్ ఈక్వల్ టు హాఫ్ ఆఫ్ CE. ఇట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/2 ఇంటూ CE మీన్స్ హాఫ్ ఆఫ్ AC. మళ్ళీ CF అనేది CEలో సగం ఉంటుంది, మళ్ళీ CE అనేది CFలో సగం ఉంటుంది. అంతే కదా, దీని ప్రకారం CF ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/2 ACE. CE again CE is equal to 1/2 of AC. 1/2 of AC. ఈ కండిషన్ ప్రకారం 1 1s are 1, 2 2s are 4. సో 1/4 AC. చేసిన ఆన్సర్ CF is equal 1/4 AC. ఈ కండిషన్ ప్రకారం. ఓకే, సో ఇట్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. అండ్ అనదర్ వన్ ఈజ్ దేర్. That one is example 10. So I will explain the next video. It is also important. Okay, once I will explain this question. It is a one triangle PQR and PQ midpoint is C, QR midpoint is A and PR is midpoint B. Joined ABC. The perimeter of triangle ABC. The perimeter of triangle ABC is equal to 1/2 of
పీక్యూఆర్. ఈ ట్రయాంగిల్ యొక్క పెరిమీటర్, చిన్న ట్రయాంగిల్ యొక్క పెరిమీటర్ ఎంత ఉందంటే పెద్ద ట్రయాంగిల్ యొక్క పెరిమీటర్లో సగం ఉంటుంది. లేదు పెద్ద ట్రయాంగిల్ పెరిమీటర్ చిన్న ట్రయాంగిల్ పెరిమీటర్కి డబల్ ఉంటుంది. ఏదైనా రాయొచ్చు. ఇది తీసుకుంటే దీంట్లో సగం ఉంటుంది, పెద్దది తీసుకుంటే దీనికి డబల్ ఉంటుంది. ఓకేనా? ఓకే.